بچے ہیں جن کے لیے ان کا والد پردیس گیا، کیا سوچا ہوگا میں اپنی بیٹی کو کیا بناؤں گا، اپنی بیٹی کو تعلیم دلاؤں گا، اپنی بیٹی کے اخراجات پورے کروں گا، میری بیٹی کی ذمہ داری ہے، اس کی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے، اپنے بچوں کو سپورٹ کرنے کے لیے، اپنے بچوں کا فیوچر بنانے کے لیے والد پردیس گیا، اور اس سوچ کے ساتھ گیا کہ اب میں آؤں گا تو میں اپنے بچوں کے لیے پتہ نہیں کون کون سے تحائف لے کے آؤں گا، کون کون سی مطلب سپورٹ کے حوالے سے پیار، ہمدردییں اور پیسہ دولت جو بھی بچوں پہ بندہ نچھاور کرتا ہے والدین، سب سے پہلے کس کی تدفین کی؟ جی وہ ان کی بیٹی ہے پہلی بڑی والی، بیٹی کی دی جی کی، جی بالکل، اس کے بعد پھر دوسرے اسی ترتیب سے کی، ادھر سے شروع کیا اور ادھر کرتے جی گئے۔ بالکل۔ یہ جو بعد میں یہ دو جو ہے بعد میں تیار ہوئی ہے، بارش آ رہی تھی، تمبو وغیرہ لگائے ہیں اور یہاں پہ جنازے یہاں پہ رکھے ہوئے تھے۔ اچانک موت، ماں گھر پہنچی اور ماں نے سوچا کہ میں اپنے بچوں سے جا کے پوچھوں گی کہ بیٹا کھانا کھایا ہے، کیا ہوا؟ گھنٹے آدھے گھنٹے میں ماں واپس آئی تو پتا چلا کہ سارے کے سارے جو میرے بچے ہیں وہ تو دنیا سے جا چکے۔ ناظرین، ایک ساتھ 5 جنازے، 5 قبریں اور پورا گھر اجڑ گیا۔ ماں کی حالت ایسی ہے کہ بات کرنے سے قاصر ہے۔ والد جو ہے وہ بیرون ملک تڑپ تڑپ کر انتظار کر رہا ہے کہ کب میرا ویزا واپسی کا لگے گا، کب میرا ٹکٹ ہوگا، کب میرے معاملات ہوں گے کہ میں اپنے بچوں کا منہ تو نہیں دیکھ سکا، آخری دیدار تو نہیں کر سکا، لیکن ان کی قبروں پہ جا کے حاضری دے دوں اور بتاؤں کہ آپ کا باپ آ گیا۔ یہ قبرستان ہے اس گاؤں کا، اور یہاں پہ یہ 5 ایک ساتھ قبریں ہیں جو ننے منے پھول تھے، جن کو یہ نہیں پتا تھا کہ کل ان کا آخری دن ہے یا آج ان کا آخری دن ہے۔ تو وہ بڑی بہن کی قبر ہے جس کی عمر بتائی جا رہی ہے سب سے پہلی 13-14 سال کے قریب، اس کے بعد اس کا چھوٹا بھائی، پھر چھوٹا بھائی، پھر چھوٹا بھائی، یہ کزن ہے۔ مطلب ایک ساتھ ایک لمحے میں دنیا سے چلے گئے۔ اچانک موت، ماں گھر پہنچی اور ماں نے سوچا کہ میں اپنے بچوں سے جا کے پوچھوں گی کہ بیٹا کھانا کھایا ہے، کیا ہوا؟ گھنٹے آدھے گھنٹے میں ماں واپس آئی تو پتا چلا کہ سارے کے سارے جو میرے بچے ہیں وہ تو دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو یہ قبرستان ہے، ایک ساتھ تدفین ہے، پورے گاؤں میں کہرام مچ گیا تھا۔ میرے ساتھ گاؤں کے لوگ موجود ہیں، ان سے جانیں گے کہ جب یہ تدفین ہوئی، جب جنازے آئے، جب ایک ساتھ 5 لوگوں کا انہوں نے سنا اور وہ بھی بچوں کا، تو کیا کنڈیشن تھی گاؤں والوں کی اور کیا کنڈیشن تھی ان کی۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ ایک ساتھ 5 جنازے، اس سے پہلے کبھی آپ کے گاؤں میں ایسا واقعہ ہوا؟ نہیں بالکل نہیں ہوا ہے، یہ پہلی دفعہ، یہ تو پہلے واقعہ ہے۔ ایک ساتھ 5 ایک ہی گھر کے جی جی بچے جی جو معصوم تھے جی بالکل، دنیا سے چلے گئے، جی بالکل۔ کیا صورتحال تھی گاؤں کی؟ لوگ کیا کہہ رہے تھے اور قبرستان میں کیا صورتحال تھی؟ قبرستان میں تقریباً بارش ہوئی تو بہت خوفناک واقعہ ہے یہ، ہمارے سے تو دیکھا ہی نہیں گیا تھا، پورا گاؤں جو ہے پریشان ہے۔ خوفناک واقعہ آپ کو لگا؟ جی بالکل خوفناک واقعہ لگا۔ پورے گاؤں میں اب خوف ہے، جی جی بالکل، خوف کا عالم ہے کہ بچے، معصوم بچے ایک لمحے میں دنیا سے چلے گئے اور سمجھ بھی نہیں آئی کہ وجہ کیا بنی۔ تو اب گاؤں والوں کی اب کیا کنڈیشن ہے، اور اس دن جب 5 ڈیڈ باڈیز آئیں تب لوگوں کی کیا کنڈیشن تھی؟ کیا سوچ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے، کیا باتیں کر رہے تھے؟ سارے خوفناک واقعہ ہے یہ، بہت پریشان تھے لوگ بھی سارے، ان کے ماموں بھی بہت پریشان تھے جب یہ رات کو تقریباً 10 بجے 8 بجے پتہ یہ لگا۔ جب ان کی تدفین ہوئی ہے، جنازے میں پورا گاؤں شامل تھا جی جی یا کم لوگ تھے، اور ادھر قبرستان میں پورا گاؤں آیا، کیا مطلب معاملات تھے؟ پورا گاؤں والوں نے کیا ان کے ساتھ سلوک کیا، کیا دکھ بانٹا، کیا ہمدردی کی؟ جی سب نے ہمدردی کی تھی، سارے لوگ جو پریشان تھے، ہم یہاں پہ خود تھے، قبر نکال رہے تھے، تقریباً اینٹیں وغیرہ بھی لے کے آ رہے تھے، ان کے یہ دادا جان نے، یہ بھی یہاں پہ، ان کے بھائی جو ہے بھتیجے ہیں وہ بھی یہیں پہ تھے، 5-6 قبریں تقریباً کٹھی نکالی ہیں ہم لوگوں نے، بیلچے کے ساتھ، کئیوں کے ساتھ، تقریباً اینٹیں بھی ساتھ میں، گاؤں والوں نے خود قبریں نکالی ہیں؟ جی بالکل۔ یہاں پہ گورگن وغیرہ نہیں ہے قبر نکالنے والا؟ نہیں گاؤں خود ہی والے نکالتے ہیں؟ سارے گاؤں والے جو مل جل کے نا
एक एक घर का एक एक आदमी होता है, तो सारे मिलजुल के ये काम करते हैं कब्र वगैरह को। मुफ्त में करते हैं, अपनी मदद जी, आपके तहत करते जी हैं। जी, सब ये जो है ना, एक एक घर का एक आधा आदमी आता है, वो सारे कब्र मिलजुल के ना निकालते हैं, ईंटें वगैरह भी लेके आते हैं, साथ में लगाते भी हैं, मिस्त्री वगैरह आ जाता है। 5 कब्रें एक साथ बनाने में कितना टाइम लगा और कितना मुश्किल मरहला था हाँ ये? जी, बहुत बहुत मुश्किल था, टाइम भी थोड़ा कम था, तकरीबन 2 बजे का टाइम रखा था जनाजे का। रात के? नहीं नहीं, दिन का, बारिश भी। अगले दिन? हाँ जी, मतलब आज शाम 7 8 9 बजे मतलब इनके अमवात हुई, जी ये जी, फौत हुए, जी जी, इंतकाल हुआ, उसके बाद अगले दिन 2 बजे का टाइम था। जी बिल्कुल 2 बजे का टाइम अच्छा, था। तो फिर तदफीन में कितना टाइम लगा? जी, ये तकरीबन 1 डेढ़ घंटा लग गया था एक तकरीबन। कब्र में या सारे में? एक कब्र में तकरीबन खुदाई की, तकरीबन मीटर वगैरह लगाई, मिस्त्री 3 4 लगाए हुए थे, तो बहुत पहले 3 तैयार हो गई थी, फिर बाद में जो है ना 2 बाद में तैयार हुई हैं, बारिश आ गई थी। सबसे पहले तंबू किसकी वगैरह, तदफीन की? जी वो उनकी बेटी है पहली बड़ी वाली। बेटी की दी जी की। जी बिल्कुल। उसके बाद फिर हाँ जी, दूसरे इसी तरतीब से हाँ जी की, उधर से बिल्कुल। शुरू किया और हाँ, इधर करते जी गए। बिल्कुल। ये जो बाद में ये 2 जो है बाद में तैयार हुई है, बारिश आ रही थी, तंबू वगैरह लगाए, और यहाँ पे जनाजे यहाँ पे रखे हुए थे लोग। जनाजे में कितने लोग थे? बहुत आदमी थे, बहुत आदमी थे, जिस तरह हमारे स्कूल में जनाजा इनको किया था, बहुत आदमी थे, हमने वीडियो भी देखी हैं, बहुत आदमी। तो वालिद साहब अभी तक नहीं आ सके और वहां पे बेचारे तड़प रहे जी हैं, बिल्कुल। तो वालिद साहब के हवाले से कोई बातें हुई कि यार क्यों नहीं आए? और वालिद साहब देखो जी अपने बच्चों का आखिरी दीदार भी नहीं कर सके, मतलब किस तरह की कोई सवाल, कोई बातें, कोई मतलब आपस में दुख बांटे गए? जी बिल्कुल बांटे गए हैं कि वालिद परदेश में हैं, इनकी लिए गए हैं मजदूरी करने के लिए, वो तो अब पूरा गांव दुखी है। जी बिल्कुल दुखी हैं। खवातीन क्या कह रही हैं? खवातीन भी, हमारे घर वाले भी हैं, वो भी बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये बच्चे हैं जिनके लिए इनका वालिद परदेश गया, क्या सोचा होगा मैं अपनी बेटी को क्या बनाऊंगा, अपनी बेटी को तालीम दिलाऊंगा, अपनी बेटी के अखराजात पूरे करूंगा, मेरी बेटी की जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी अदा करने के लिए, अपने बच्चों को सपोर्ट करने के लिए, अपने बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए वालिद परदेश गया, और इस सोच के साथ गया कि अब मैं आऊंगा तो मैं अपने बच्चों के लिए पता नहीं कौन कौन से ताइफ लेके आऊंगा, कौन कौन सी मतलब स्पोर्ट के हवाले से प्यार, हमदर्दियाँ और पैसा दौलत जो भी बच्चों पे बंदा नछावर करता है, वालदैन मतलब क्या कुछ सोच के गए होंगे। और आज ये बच्चे जिनका फ्यूचर बनाने के लिए वालिद परदेश बैठे हैं, उनका आखिरी दीदार भी ना कर सके और अभी तक वापस ना आ सके, इनकी कब्रों पे भी हाजिरी अभी तक नहीं दी। हालात क्या हैं कि बेचारे अभी तक अपने आप को वहां पे मैनेज ही नहीं कर सके, सेटल ही नहीं कर सके। अब उनके डॉक्यूमेंट का मसला है और भी जो प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। आपने इनका घर भी देखा, घर की हालत से भी गुर्बत नजर आ रही है और हर कोने से नजर आ रही है कि ये इतने गरीब बेचारे थे कि अपने घर को भी उस तरह संभाल ना सके, और बच्चों की बेचारों की क्या कंडीशन होगी, किस तरह अखराजात पूरे होते होंगे, किस तरह माँ संभालती होगी, बाप परदेश है और वहां से बेचारा किस तरह कर्जे लेके वहां गया और वो कर्जे भी अभी तक कहते हैं कि ना उतार सका। अब बच्चे हैं और वो भी ना रहे, मतलब बाप माँ पे क्या, आप खुद समझदार हैं, खुद सोच सकते हैं क्या कंडीशन होगी कि बच्चों के लिए माँ बाप इतना कुछ करते हैं, मुल्क छोड़ देते हैं, जुदाइयां बर्दाश्त करते हैं, लेकिन फ्यूचर क्या मिला उनको अंदाजा नहीं था कि मैं जिन बच्चों के फ्यूचर बनाने की सोच में हूं, जिनकी खातर मैं परदेश काट रहा हूं, वो ही नहीं रहेंगे। अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, इनके वालिदैन को सब्र दे। कोई अल्फाज ही नहीं है उनको सब्र कहने के लिए या हौसला देने के लिए कि उनका पूरा दुनिया उजड़ गई, पूरा घर उजड़ गया, पूरा खानदान उजड़ गया, और एक कज़न उनकी वालदा और उनके वालिद जो हैं वो भी किस कंडीशन में होंगे कि उनका भी हंसता बसता घर जो है वो बर्बाद हो गया। अल्लाह ताला सब्र दे, हिम्मत दे इनको, किस तरह इनकी अगली ज़िंदगी गुजरेगी वालदैन की कि उनका कुछ भी नहीं रहा इस दुनिया में। आप भी अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।